میں ہوں وسعت اللہ خان، پروگرام ذرا ہٹ کے، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور اسلام آباد میں ہیں مبشر زیدی۔ پنجاب اسمبلی کا حلقہ PP-78، اس کے نتائج ظاہر غیر حتمی نتائج آپ نے ہر چینل پہ سن لیے ہوں گے۔ یہ سیٹ مسلم لیگ نواز کی جو کینڈیڈیٹ تھیں منتخب جو تھیں نمائندہ راشدہ یعقوب، ان کی نااہلی سے خالی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اور ووٹ کتنے کس کو پڑے اور کیوں پڑے، اس کے لیے مبشر زیدی کے پاس چلتے ہیں۔ جی سر، یہ جو ہے جو امیدوار جیتے ہیں یا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، لیکن وہ خاصے آگے ہیں۔ مسرور نواز جھنگوی، جن کے بارے میں خاصا شور بھی مچا ہوا ہے، انہوں نے 48,563 ووٹ لیے ہیں، اور جبکہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار کو 35,468 ووٹ ملے ہیں، جبکہ PTI کی جو کینڈیڈیٹ ہیں عرفہ مجید، انہوں نے 6,670 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار ربانی کو جو ہے 3,568 ووٹ ملے ہیں۔ تو ایک ظاہر ہے وائڈ مارجن ہے مسرور نواز جھنگوی کا کہ وہ آلموسٹ جیت ہی چکے ہیں، اور ظاہر ہے خاصا اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت کچھ کہا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حق نواز جھنگوی کے یہ بیٹے ہیں، جن کا تعلق ظاہر ہے جو پہلی سپاہی صحابہ تھی اس کے ساتھ تھا، اور پھر بعد میں یہ کہا گیا۔ تو بہرحال ایک لیگل پروسیس ہے جس کے تحت وہ آئے، کورٹ نے سٹے بھی دیا کیونکہ ان کے جو ہے کینڈیڈیسی کو چیلنج بھی کیا گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جو صورتحال ہوئی ہے اس پہ بہت خاصا شور مچا ہوا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ کہیں سو رہا ہے، اور مبشر اصل میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ شور کیوں مچا ہے، اس لیے کہ جو اوریجنل امیدوار تھے اہل سنت والجماعت، جس کو آپ لوگ کالعدم سمجھتے ہوں گے، میں تو کالعدم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جو جماعت جل سے جلوس کر سکتی ہے اور الیکشن لڑ سکتی ہے۔ ہمیں جو ہے نا ہمیں وزارت داخلہ کان میں چپکے سے کہتی ہے کہ یہ کالعدم ہے، لیکن بتانا نہیں ہے۔ دنیا کی ویسے پہلے کالعدم جماعت ہے جو کالعدم ہے، اور لیکن ہر چیز ہو رہی ہے۔ اوریجنل سٹوری جو ہے وہ یہ جو تھی کہ محمد احمد لدھیانوی صاحب جو امیر ہیں اہل سنت والجماعت کے، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ابتداً انہیں نااہل قرار دے دیا، پھر اسی لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے انہیں اہل قرار دے دیا۔ اچھا چلیں یہاں بھی ٹھیک ہے، مگر انہوں نے الیکشن نہیں لڑا۔ وہ اپنی جو اوریجنل پارٹی تھی سپاہی صحابہ، اس کے جو بانی تھے مولانا حق نواز جھنگوی صاحب، ان کے صاحبزادے مسرور نواز کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور مسرور نواز نے بھی، عجیب بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی بجائے اپنے لیے آزاد امیدوار کے طور پہ کیا، لیکن ظاہر ہے ووٹرز تو جانتے تھے۔ اب صورت یہ ہے کہ اوریجنلی راشدہ یعقوب صاحبہ جو PMLN کی تھیں امیدوار، ان کے نااہل قرار پانے سے یہ نشست خالی ہوئی تھی، لیکن آج PMLN کے ووٹر کے جو ووٹ ہے پڑے ہیں، اور جو مسرور نواز جھنگوی کو ووٹ پڑے ہیں، ان میں 13,000 ووٹوں کی لیڈ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ٹوٹل 25 کینڈیڈیٹس تھے اس حلقے سے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر PTI کی عرفہ مجید کھڑے نہ ہوتی، جنہوں نے 6,670 ووٹ حاصل کیے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 1 to 1 مقابلے سے پیچھے ہٹ جاتی، 3,568 ووٹ ملے، کیا فائدہ، ضمانت بھی ضبط ہو گئی، تو پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ جیت سکتی تھی۔ میرا خیال ہے یہ بھی ایک مت ہے۔ سر آپ کا خیال نہیں ہے، یہ تو میتھ ہے۔ آج میں تھوڑا سا ہمبل ہو کے بات کر رہا ہوں۔ 13,115 کی لیڈ ہے۔ PTI اور پیپلز پارٹی کے دونوں کینڈیڈیٹس نے ملا کے 10,238 ووٹ حاصل کیے ہیں، یعنی جتنے 3 کینڈیڈیٹس کے کمبائنڈ ووٹ ہیں اس سے زیادہ ووٹ ہیں مسرور نواز جھنگوی کے۔ تو یہ ایک کلیئر کٹ بات ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ کورٹ نے تو ٹھیک ہے، ہم کورٹ کو تو ظاہر جرات نہیں کر سکتے کورٹ کے فیصلے کے بارے میں۔ اب استغاثہ جو ہے، جس نے کہ
انہوں نے دائر کیا ہوگا کورٹ میں اور پھر استغاثہ حکومت نے اس کو مخالفت بھی تو کی ہوگی نا کہ جی بالکل نہ دیا جائے. استغاثے نے کیا تیاری کی اور اس سے بھی بڑھ کے جو نیشنل ایکشن پلان ہے سو کالڈ 2 سال کے اندر اس نے جو عدالتی ریفارمز لانی تھی, جس طرح کیس بنائے جاتے ہیں, جس طرح چیزوں کو ماڈرنائز کیا جاتا ہے, اس سلسلے میں کیا کام ہوا. ہم ڈیفینیٹلی یہ کہیں گے کہ جناب کورٹ کا فیصلہ تھا اور کورٹ کے فیصلے کو آپ سر تسلیم خم کرنا چاہیے, لیکن کیا پاکستان سے باہر بیرونی دنیا بھی اس بات کو قبول کرے گی کہ ہمارے اس ڈیفنس کو کہ صاحب کورٹ نے چونکہ کیا لہٰذا. سر ہمارے اپنے ملک میں یہ ڈیفنس قبول نہیں ہوگا. مبشر آپ کیا کہتے ہیں؟ بیرون ملک تو دور کی بات. جی میں 2 چیزیں ایک تو کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو جیسا بھی ہے بہرحال تسلیم کرنا چاہیے. دنیا کیا سوچے گی کیا نہیں سوچے گی وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. دوسرا میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہ اگر 2018 کے الیکشنز میں ایم کیو ایم الطاف جو ہے وہ اپنے امیدوار آزاد طور پر اگر پورے کراچی میں کھڑے کر دے تو پھر کون جیتے گا؟ ہاں نہیں, اور پھر انہیں کھڑے کرنے دیا جائے. یہ ہاں مین امپورٹنٹ پوائنٹ کھڑے کرنے دیا جائے. ہاں وہی ہے نا. نہیں سر کھڑے کرنے دیا جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں وہی, لیکن میں صرف ایک پیرلل ڈرا کر رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کیونکہ نیشنل ایکشن پلان ہمیں سب کو پتا ہے, اس کا نام نیپ جو ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جیسے ہی اس پہ عمل درآمد شروع ہو اس سے پہلے سب نیپ لینے چلے جائیں. صحیح بات ہے. اور سکون سے سوئیں تاکہ جو ہے نا کہیں کوئی. تو میں صرف آپ کو ایک پیرلل ڈرا کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا یہ ٹرینڈ جو ہے یہ اگر کراچی تک پہنچے گا تو بہت زیادہ, کیونکہ ایک لیگل پریسیڈنس تو بن گیا نا. جی, اور دوسری بات مبشر, یہ جو نیپ ہے مطلب میں تو خیر این اے پی کا نام چینج کر دیں COMA, کیونکہ اب یہ نیپ نہیں ہے, اب یہ کوما ہے. اب کیونکہ اب اس کی اٹھنی یا جاگنی کا بھی مجھے کوئی یہاں پر ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. اگر یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ قلعدم غیر قلعدم سے قطع نظر ہر ایک ظاہر جمہوریت میں تو حق ہے نا کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, تو میری ریڈنگ یہ ہے ابھی سے 2018 کے الیکشن میں کہ کراچی سے صوبائی اسمبلی کی 2 سیٹیں کم از کم ایسی ہیں کہ وہاں اہل سنت والجماعت کامیاب ہو جائے گی. بالکل ہے اور یہی ہوگا. اب دیکھیں یہی ہے یار, آپ تنظیم کو کالعدم کر دیتے ہیں. جی ہاں, آپ تنظیم کے ممبران کو کالعدم نہیں کرتے, پر پوائنٹ ہے کہ اتنے لیولز پر پروسیجرل فیلئر ہوا ہے آپ کا, ہو سکتا ہے حکومت بھول گئی ہو یار, ہو سکتا ہے اتنے ہزاروں کام ہوتے ہیں. بالکل, آخر کار ان کا اسلام آباد میں بھی جلسہ ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نیپ کچھ نہیں کر سکتا, وہ بھی شاید ان کو سنا نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل. ہمیں فائدہ دینا چاہیے شک کا حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن بالکل آن اے سیریس نوٹ سر, جب یہ عدالت میں جاتے ہیں, وسعت صاحب نے اور زرار آپ دونوں نے ایک اس بات کا اشارہ دیا کہ استغاثہ کا کیس بالکل ایسا وہ ہوتا ہے بالکل ہی ہلکا, جسے کہہ لیں کہ عدالت مجبور ہو جاتی ہے, بلکہ ان کی طرف غور سے دیکھتے بھی ہوں گے ججز کے بھائی کچھ تو ہمیں دے دو, کہ ہم کسی طور کچھ تو لے آؤ. تو 2 سال میں یہ کیا ہے انہوں نے, 2 سال میں انہوں نے یہ کیا. اچھا ایک وقفہ, جو حکومت جی اچھا مبشر جی سوری وہ ایک ابھی وقفہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ پچھلی سیگمنٹ میں ہم نے کافی تفصیلی بات کرنی ہے آن لائن ہراسمنٹ پہ اور آن لائن ہراسمنٹ سے بچنے کے طریقوں پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جیسے ہی پاکستان میں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اگر ہم صرف 2014 اور 2015 کی بات کریں تو FIA کے مطابق 3027 کیسز آف سائبر کرائم رپورٹ کیے گئے ہیں ٹو دی FIA. یہ صرف میں بات پھر واضح کرنا چاہوں گا, صرف رپورٹڈ کرائمز ہیں, اور جو اصل تعداد ہے ظاہر ہے وہ اس سے بہت چند گنا بڑی ہوگی. اچھا, ان 3027 کیسز میں سے 45 کیسز
45% केसेस साइबर हरासमेंट के या ऑनलाइन हरासमेंट के, जिसकी अक्सर टारगेट्स ख़वातीन होती हैं। अब यहाँ हम फ्रेंडशिपर्स की बात नहीं कर रहे, जिस भी खातून ने कभी भी फेसबुक या कोई भी ऑनलाइन मीडिया इस्तेमाल किया होगा, उनको अच्छी तरह पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लोग आपको अजीब अजीब मैसेजेस भेजते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, वो इन केसेस में शामिल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक्सटॉर्शन की, हम बात कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग की, हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर असैसिनेशन की भी। इस तरह के केसेस बहुत रिपोर्ट तो होते हैं, आपकी तादाद अभी बताई है, लेकिन कभी मंतकी अंजाम तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आपको मैं एक केस के बारे में बताना चाह रहा हूं जो अभी हाल में ही रिपोर्ट हुआ है, और ये केस है एक उस्तानी का जो खारियाँ के एक छोटे से गाँव में बच्चों को पढ़ाती हैं, शादीशुदा औरत हैं, और उनको एक यासिर लतीफ़ नाम के शख्स ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पहले उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर इस यासिर ने उनके फेसबुक अकाउंट को हैक किया और वहाँ पर उनकी मॉर्फ्ड पिक्चर्स बहुत ही वाहियात किस्म की पोस्ट करने लगे और ब्लैकमेल किया इस खातून को कि आप मेरे से ताल्लुकात बनाएं तो मैं रुक जाऊंगा। अच्छा, ये नहीं मानी इन्होंने, बल्कि FIA को ये रिपोर्ट कर दिया। बहुत प्रेशर था, गांव वालों का भी प्रेशर था, वहाँ के जो लोकल सरदार हैं, यासिर लतीफ़ की फैमिली से भी बहुत प्रेशर था, लेकिन ये डटी रही। और यासिर जो एक पेंटर है, उनको आखिरकार सज़ा मिल गई है। 2 साल कैद, 30,000 रुपये जुर्माना। 2 साल कैद, 30,000 रुपये जुर्माना। अच्छा, फेडरल साइबर लॉज के तहत मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल कैद, 5 साल कैद, और अगर आपकी कोई तस्वीर आपकी इजाजत के बगैर बिगाड़े या आपका अकाउंट हैक करे, या आपके अकाउंट हैक करे, एंड 5 मिलियन अप टू 5 मिलियन रुपीस की फाइन। अच्छा, और भी इस तरह के केसेस हैं। पिछले साल FIA ने एक साहिवाल के शहरी को, एक रिहायशी को गिरफ्तार किया, अगेन सोशल मीडिया पर हरासमेंट की। यहाँ कराची में कराची यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को भी FIA के साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया। उन्होंने 5 जाली फेसबुक पेजेस बनाए थे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो खातून टीचर थी, उनको अपलोड किया था। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ, अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मनसूख कर दी। यहाँ मैं एक चीज़ का, जो आपने खारिया की टीचर का जिक्र किया, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक तो वो डटी रही, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं किया, उसने किसी प्रेशर में नहीं आई। FIA ने एक रिटन लेटर लिखा कि शाबाश है, तुम एक दलेर और लड़की हो, और ये बाकी जो लड़कियां जिनको इस तरह की ऑनलाइन हैरेसमेंट का सामना है, तुम उनके लिए एक मिसाल हो कि डटी रहो। बिल्कुल, आपको याद होगा कि मतलब पिछले साल की बात है, जब ये लॉ पास हो रहा था और पहली दफ़ा इस पर इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो हमने FIA के साथ बात भी की थी। तो वो यही कह रहे थे कि लोग पीछे हट जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल इस पर काफ़ी काम हो रहा है, और अब आज 1 दिसंबर को एक फ्री हेल्पलाइन, टेलीफोन हेल्पलाइन लॉन्च हुई है साइबर ऑनलाइन हरासमेंट के खिलाफ, जो आपको मालूमात भी देती है। आपकी नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ये है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एक प्रोजेक्ट है, साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन इसे कहा जाता है। हमने बात की इनके जो प्रोजेक्ट हेड हैं शुमाइला खान साहिबा से, कि आखिरकार इस हेल्पलाइन का मकसद क्या है और इसमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। खान से मैं एक पहला सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शुमाइला बीबी, ये बताइए कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पहली हॉटलाइन है ये साइबर हैरेसमेंट ख़वातीन के लिए। क्या वाकई ये मसला इतना शदीद है ख़वातीन को हिरासा करने का ऑनलाइन, कि आपको बाकायदा एक एमरजेंसी हॉटलाइन कायम करना पड़ी? हम लोगों को ये आइडिया जो है ये काफ़ी देर से आ रहा था, क्योंकि हम लोगों का हमारा इंटरनेट प्रोजेक्ट जो इधर उधर पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान, नेशन वाइड हम लोग जा रहे थे, हम ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे टू यंग वेमेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस
जिसमें हम उनको डिजिटल सिक्योरिटी ट्रेनिंग दे रहे थे और हम उनको एंटी हरासमेंट ट्रेनिंग दे रहे थे, और उसके अंदर बहुत सारी लड़कियों ने हमें अप्रोच करना शुरू कर दिया और उन्होंने हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चलना शुरू हुआ द ट्रू एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी देर तक ये डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। हमें जो केसेस का वैसे पता चलता था वो FIA की स्टेटिस्टिक्स के थ्रू होता था, और वो भी काफ़ी डिस्टॉर्टेड होता था क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस थे। मगर जब हम लोग फील्ड में गए और हमें पता चला कि ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, तो उसके बाद हम लोगों को हमने रियलाइज़ किया कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए जो एक जेंडर सेंसिटिव और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे टू दीज गर्ल्स, जो अवेलेबल नहीं था। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फिर वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दिस, और ये अब जाके कल्मिनेट हुआ है। अच्छा शुमाइला, ये ज़रूर बताइएगा कि ज़ाहिर है लोग जब आपको फ़ोन करते हैं, किसी किस्म की मदद की दरख्वास्त करते होंगे, तो आप उनको क्या मालूमात देती हैं, क्या मदद फराहम करती हैं? हम लोगों के 3-fold मिशन है, जिसमें हम सबसे पहले लीगल एडवाइस देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि क्या हकूक़ हैं, जो आपके ऑनलाइन डिजिटल राइट्स क्या हैं, क्या लीगल लैंडस्केप है, और उसके अंदर क्या क्या आपका ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स ऑफ योर केस आपकी क्या कंप्लेंट बन सकती है और क्या बेस्ट तरीका होगा आगे जाने का। फिर हम साथ साथ डिजिटल सिक्योरिटी के सपोर्ट देते हैं। तो कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ यू डोंट हैव टू गो टू द पुलिस, आप पहले ही सॉल्व उसके अपने थ्रू ही सेल्फ हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। तो हम वी वॉक पीपल थ्रू द प्रोसीजर, हम उनको बताते हैं कि आप ये करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये लगता है कि कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट मिले, और स्पेशली औरतों को, जहाँ पे उनको जजमेंट फ्री एनवायरनमेंट मिले। तो हम साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगर हमें कोई केस ऐसा लगे जो ऑफलाइन वायलेंस में ज़्यादा जा रहा है या हमारी एक्सपर्टीज से थोड़ा बाहर है, तो हम एक रेफरल नेटवर्क भी है हमारा, जिसके अंदर हम फिर अप्रोप्रिएटली लोगों को रेफर करते हैं। अच्छा शुमाइला, एक आखिरी सवाल है। आजकल जाहिर है कि बच्चा ऑनलाइन है, सब लोग सोशल मीडिया पर होते हैं और अक्सर मुझे पता भी नहीं होता कि यार मैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहा हूँ और इसके क्या ख़तरे हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी हमें मुख्तसर अंदाज में बेसिक गाइडलाइंस हमारे व्यूअर्स को बता दें, और ख़ास तौर पे ख़वातीन, कि वो अपने आप को ऑनलाइन महफूज कैसे कर सकते हैं। ये आई थिंक हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि जब हम ऑनलाइन अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है जो इन अ वे पैदा ही ऑनलाइन हुई है, वो कितने अपने वो इंफॉर्मेशन उनकी एक्चुअली ऑनलाइन होती है। बल्कि बहुत रिसेंटली यूरोप में एक केस हुआ था जिसमें कोई वो लड़का था 20s में, उसने अपनी फेसबुक से रिक्वेस्ट कराई, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कराई कि क्या क्या फेसबुक के पास है। तो उन्होंने कोई उसको 1100 पेजेस की फाइल वापस दी, जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन भी थी जो डिलीट हो चुकी थी या उसने खुद डिलीट कर दी थी अपनी प्रोफाइल से, बट वो फेसबुक के पास फिर भी थी। मतलब लोकेशन, कहाँ वो पढ़ा, कहाँ वो उसने वेकेशन किया, और इस तरह की हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन खुद ही वॉलंटरली दे रहे होते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स को, और खुद कुछ कभी वो मेटा डेटा और इस तरह की चीज़ों के थ्रू वो खुद कलेक्ट भी कर रही होती हैं। तो हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, स्पेशली यंग वुमेन या जो वनरेबल कम्युनिटीज़ है हमारी ऑनलाइन, के उनको कॉशियस होना चाहिए कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं। स्पेशली जो जिस तरह लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो होती है हम अपनी रियल टाइम में दे देते हैं। हम कहीं कैफ़े में बैठे होते हैं फॉर एग्जांपल, और चेक इन कर लेते हैं कि हम यहाँ पे हैं अभी। तो ये इंफॉर्मेशन यूज़ हो सकती है किसी से जो आपको हार्म करना चाह रहा हो। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें अगर हम अपनी डेली एक्टिविटी में अपनी पासवर्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को वो चेक करें, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम आई थिंक हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए, जो बहुत लोग नहीं करते, कि हमें अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को भी साथ साथ सीरियसली उतना ही सीरियस लेना पड़ेगा जिस तरह हम अपनी ऑफलाइन आइडेंटिटी को लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हम उसको लाइटली ले लेते हैं, मगर जो कॉन्सिक्वेंसेस जो इंफॉर्मेशन यूज़ करके बाद में होती है वो फिर आपको काफ़ी हार्म प्रोवाइड कर सकती है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन।
تو ہم یوزلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹپس یوزلی لوگوں کو بہت یوزفل لگتی ہیں کہ سمپل تھنگس لائک کہ پاسورڈ کی جگہ پاس کوڈ رکھیں اپنا, وہ کسی کو بھی نہ دیں. جس طرح بہت ساری لڑکیاں ہم نے دیکھا ہے وہ اپنی بہن کو دے دیتی ہیں یا اپنی امی کو دے دیتی ہیں یا اپنے بھائیوں کو. یہ ہم بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوری بڈی ہیز سم تھنگ ٹو ہائڈ یا اس طرح. اٹس یور رائٹ ناٹ ٹو گیو پیپل دیٹ انفارمیشن. اور آئی تھنک پیپل شوڈ بی کمفرٹیبل سیئنگ نو ان سچویشنز لائک دس. اور وہ اگر وہ سیریسلی لیں اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی کو تو اس طرح وہ کر سکتی ہے. بٹ ہاں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹپس وغیرہ کین گو اے لانگ وے. تھینک یو سو مچ شمائلہ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, وقت بہت کم ہے, کہ اگر آپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر جائیں, ویب سائٹ کی ایڈریس آپ کی اسکرین پر آئے گا ابھی, hamarainternet.org, تو بہت وہاں پر انفارمیشن ہے, سیف براؤزنگ, ڈیجیٹل سیکیورٹی جو ہم اس پروگرام میں اب تک نہیں پہنچا سکے. ہیلپ لائن بھی اگر آپ بعد میں نمبر لینا چاہیں تو ہماری ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی دستیاب ہوگا. اور یہ ہمارا انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ ایڈریس بھی ہم ٹویٹ کر دیں گے, ضرور پڑھیے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور پھر بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آج میں روبکس کیوب میرے ہاتھ میں ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے دماغوں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ایک نوجوان ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ہیں یا ہوں گے, شہیر خان ان کا نام ہے. اے لیول انہوں نے کیا ہوا ہے, انڈس ویلی اسکول میں داخلہ لیا, لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے. وہ اپنا شوق بتاتے ہیں کہ وہ چاند پہ جانا چاہتے ہیں, وہ کھلونے جمع کرتے ہیں, وہ جو سپر مین ہیں ان کی کریزی ہیں. لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ 26 سال ان کی عمر ہے اور آپ کا ذہن پڑھ لیتے ہیں قسم سے. اب یہ چیزیں امریکہ میں تو میں کئی شوز میں اور آپ بھی دیکھ چکے ہوں گے, لیکن پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کا واحد لڑکا ہے جو کسی کا بھی ذہن پڑھ لیتا ہے. تو شہیر خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ بہت شکریہ آپ کا. کوئی نازک سوال نہیں پوچھیے گا ہم سے کہ جس سے ہماری ازدواجی زندگی ختم ہو. نہیں میں ایسا کچھ نہیں پوچھوں گا. آپ بسم اللہ کریں. اچھا جی, تو میں اپنا خود ہی انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دوں کہ میں ایک مسٹری پرفارمر اور ایک مائنڈ ریڈر ہوں. تو میں جو بھی آج کروں گا یہ آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوگا. تو اب جو بھی لوگ گھر پہ دیکھ رہے ہیں مجھے, اور وہ آپ کو بھی دیکھ رہے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کافی دیر سے روبکس کیوب کو آپ مکس کر رہے تھے, تو یہ میں نے بچپن یاد آ گیا ویسے. جی, تو میں نے ان کو دیا ہوا تھا اور میں نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, آپ جتنی دیر چاہیں آپ اس کو مکس کرتے رہیں. تو اب بیسکلی میں اپنا ایک وارم اپ کروں گا. تو میرا اپنا مائنڈ مجھے وارم اپ کرنے کے لیے روبکس کیوب سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ پرفیکٹ پزل ہے ٹو گیٹ مائی مائنڈ وارمڈ اپ. یو وانٹ اٹ؟ یا شیور. تو اب میں پہلی دفعہ ان سے یہ کیوب لوں گا, اور اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے فون میں اسٹاپ واچ ہوگی ضرور. جی بالکل ہے. تو آپ مجھے ٹائم کریں گے. اوکے. اور جب آپ مجھے گو بولیں گے نا تو میں اس کو سالو کرنا شروع کر دوں گا. صحیح ہے؟ تو اب بس میں اتنا ہی بتاؤں گا, تو آپ مجھے گو بولیں اور میں اس کو سالو کرنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے, ریڈی؟ یس. 1 2 3 گو. اور جیسے جیسے ہم چلتے رہیں گے تو آپ مجھے ساتھ ساتھ ٹائم کی کاؤنٹ بھی دیتے رہیں گے. 10 سیکنڈ. اچھا جی, صحیح ہے. 15 سیکنڈ. کول. 20 سیکنڈ. کول. 30 seconds. All right. Almost اب ہو گئے 40 سیکنڈ ہو گئے. Yes. اگر میں اس کو سالو نہیں کر پایا اس کا مطلب جرمانہ ہے باس 50 سیکنڈ. اس کا مطلب there is no
वार्म अप और इसका मतलब देयर इज नो परफॉर्मेंस। इफ देयर इज नो, पूरा शो आपको पूरा करना होगा वैसे भी 60 सेकंड्स में 1 मिनट हो गया आपका। ओके जी, ओके जी। ये जरा हटके में जरा देर से ही सॉल्व होती हैं चीजें मेरे भाई। बात तो सही, मैं से तो कभी जिंदगी में वैसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व नहीं हुआ। आपसे कभी हुआ है वो सर? तब तक पनामा लीग्स की बात ना कर लें। 1 मिनट 15 सेकंड्स। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं जी। तो आज कोर्ट में क्या हुआ है मुबशिर? अच्छा जी, ओके 1 मिनट 20 सेकंड्स। ओके ओके। मेरा जो बेसिक टाइम है बेसिकली वो अंडर, मैं 2 मिनट्स इसको। आप 1.5 मिनट पे पहुंच गए हैं बॉस। तुमने इसको 4-5 साल में कभी सॉल्व किया? मैंने एक दफा सॉल्व किया था, मैंने इसके सारे स्टिकर और उतार के ना। क्या टाइम हो गया? फिर दोबारा लगा दिया। 1 मिनट 40 सेकंड्स, 1 मिनट 45 सेकंड्स तकरीबन हो गया। तो अब मेरा होने जो वाला है बस बेसिक वार्म अप है वो हो चुका है। यार Not मुझे bad, तो लग रहा है not शहीद bad. खान भी इसमें हम तो मेंटल जैसे सीन तो निकले। जैसा ये वार्म अप था जी, ये मेरा वार्म अप था। तो अब हम मैं आपको थोड़ा सा आगे का बता देता हूँ कि इन अ मोमेंट हम ये करेंगे कि मैं अपना आपको ब्लाइंड फोल्डेड क्यूब सॉल्व दिखाऊंगा। तो इन अ मोमेंट मैं वापस इस क्यूब की तरफ आऊँगा, मगर बीच में मैं आपके साथ कुछ और ट्राई करना चाहूँगा। तो हम जल्दी से इसको एक दफ़ा वापस मिक्स कर देंगे। तो आप कोई सी भी 2 साइड्स की तरफ पॉइंट कर दो जो आपस में टच हो रही हो, कोई सी भी 2 साइड। यार मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम करना। अच्छा चले, किसी भी 2 साइड पर, नहीं आप सिर्फ पॉइंट कर दें किसी भी 2 साइड पे। अच्छा, जो ये साइड कहेंगे मैं उनको आपस में मिक्स कर दूंगा। द मोर आई मिक्स इट, आई एम टेकिंग इट अवे फ्रॉम द सॉल्यूशन। सही है? तो अब एक और दफा मिक्स हो गया तो आप किसी भी और 2 साइड जो भी आपकी मर्जी हो, ये हो गए, ये दो। अच्छा, सो नाउ इट्स सेफ टू से दैट दीज मिक्सेस आर बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज डिसीजंस। तो एक दफा हमारे पास फिर एक मिक्स्ड अप क्यूब है, सबको दिख रहा है। अब इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा और अब हम एंड में इसकी तरफ वापस आएंगे। अब आप खतरनाक सवालात करें। चलें, अब मैं जो हूँ आपके साथ कुछ और जो है वो ट्राई करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं वार्म्ड अप हो गया हूँ। ओके तो अब जो है हम कोल्ड हो गए। अब मैं आपको कोल्ड होने नहीं दूंगा। तो अब हम ये करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। ऐसा करते हैं कि आप अपने दिमाग में किसी भी एक रैंडम प्लेइंग कार्ड के बारे में सोचें। मैं अपने घर से एक पैक ऑफ कार्ड्स लेके आया हूँ, मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा ऐसे ताकि सब देख सकें। ओके, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ इधर ताकि ये शॉट। अच्छा, आप किसी इसको सही है, इसको बीच में रखेंगे ताकि ये सबके सामने रहे कि nobody is going to switch it out or anything like that, because I want to make a big deal out of it that no one's going to comment anything like that. ठीक है, सही है। तो आप एक रैंडम प्लेइंग कार्ड के बारे में सोचें, रैंडम प्लेइंग कार्ड के बारे में। और सर आप मूवीज देखते हैं? जी, शौक से देखते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप किसी भी एक रैंडम फिल्म के बारे में सोचें, रैंडम मूवी के बारे में। अच्छा ठीक है, अब मैं अपनी फिंगर्स क्लिक करूंगा, स्नैप करूंगा। तो जैसे ही मैं स्नैप करूं तो आप अपना माइंड चेंज करेंगे किसी और रैंडम कार्ड की तरफ और आप अपना माइंड चेंज करेंगे किसी और भी मूवी की तरफ। तो जब मैं अपनी फिंगर स्नैप करूं मैं बोलूंगा चेंज योर माइंड, अपना आप दिमाग चेंज करेंगे। सही है। सो 1 2 3 गो, चेंज योर माइंड। ठीक। Now change your mind again to a random playing card. You also think of a random movie. And now one more, change your mind, one more time. ठीक है। And now you finally think of a movie and you finally think of a playing card. हो गया। Okay, cool. So now you have a playing card locked in your mind. आपके दिमाग में एक playing card की image lock हुई हुई है और आपके दिमाग में एक movie lock हुई हुई है। ये वहाँ पे लिख के मैं साइड पे रखता हूँ। अच्छा, आप अगर चाहें तो आप भी अपनी मूवी लिख सकते हैं, लेकिन मैं देखूंगा नहीं, तो मैं अपनी आंखों पर हाथ रखता हूँ। प्लीज़ किसी ऐसी जगह पे रखिएगा ताकि, लिख लिया आपने? लिख लिया, डन है। आप फोल्ड करके ताकि हम बाद में प्रूव कर सकें कि यानी कि आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे, देयर इज नो लाइक कोई सीन नहीं है, आपके पैसे नहीं, आप भी लिखना। सही, ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया सर। ये सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि बाद में प्रूव कर सकें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। ओके ना, अब मेरे पास एक यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स का डेक है, इसको खोलूंगा और मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूंगा। अच्छा, अब मैं एक एक करके कार्ड्स यहाँ पे डील करूंगा। अब जब मैं डील करूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि आप हर एक कार्ड जो मैं डील करूं उसके साथ अपने दिमाग में सिर्फ उस मूवी का एक एक लेटर स्पेल आउट करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ द मूवी इज जॉज, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो जब मैं पहला कार्ड डील करूंगा तो आप अपने दिमाग में बोलेंगे जे, दूसरा कार्ड करूंगा आप बोलेंगे ए, डब्ल्यू, एस। अच्छा, जब आप लास्ट लेटर अपने दिमाग में बोलेंगे उसके बाद इंस्टेंटली आप अपने दिमाग में ही स्टॉप सोच लीजिएगा, स्टॉप बोल दीजिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ प्लेइंग कार्ड के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, हम शुरू करते हैं। आपके जहन में मूवी का नाम है, आप मूवी का नाम अपने दिमाग में स्पेल आउट हुआ अभी सोच सकते हैं। हाँ, लिख भी लिया। ओके, कूल। सो लेट्स स्टार्ट। देखते रहिए इधर।
There's an A in the movie name? Yeah. Okay. Because you just thought of an A. Yeah. And he wasn't supposed to do that, but I think he just gave it away. You just thought stop in your mind. आपने दिमाग में stop सोचा. सही है? अच्छा. लोग essentially ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत obvious एक stop था. जी. तो मुझे ऐसा पता लग गया कि चलें. हाँ, दुनिया की वाहिद मूवी है जिसके 5-6 लेटर. अच्छा. चलें. But at the same time, he could be thinking of any movie. Obviously. और अपने दिमाग में stop सोचा है. सही है. तो एक दफ़ा वापस से सबको जो लोग देख रहे हैं घर पे, मैंने कार्ड्स डील करने शुरू करे और उन्होंने अपने दिमाग में स्टॉप सोचा है. 7 कार्ड. सही है. इन्होंने अपने दिमाग में स्टॉप सोचा है. सही है. और आप एक प्लेइंग कार्ड के बारे में सोच रहे हैं. बिल्कुल सोच रहा हूँ. और आपने एक कार्ड पे सिर्फ अपने दिमाग में स्टॉप सोचा है. जी. और एक कार्ड यहाँ पे हमारे सामने है. ठीक. राइट. क्या प्लेइंग कार्ड था आपका? किंग ऑफ हार्ट्स. अच्छा, आप अपनी मूवी के बारे में सोचते हैं, कुछ बोलेगा मत. Yeah, you want to check? फर्स्ट कार्ड. पहला कार्ड. Sure, yeah. दिखा दो कैमरे से. किंग ऑफ हार्ट्स. और मतलब कसम से यहाँ पे ये भी लिखा भी हुआ है यार. किंग ऑफ हार्ट्स. सही. Okay, so bad. Okay. All right, now let's ATM कार्ड नंबर तो नहीं पढ़ लेते ना यार. अपने शो में जिसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करूंगा. मैं साथ नहीं. अच्छा, नाउ सर, आप एक मूवी के बारे में सोच रहे हैं. मुझे सिर्फ अभी तक ये पता लगा है कि उसमें एक ए है कहीं बीच में, क्योंकि आप ए सोच रहे थे. तो अब आप मेरी तरफ देखेंगे और यूजुअली जो मुझे लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं पीछे आके खड़ा हो जाता हूँ, फिर मैं लोगों के पीछे से हाथ करता हूँ, मगर आज मैं वो नहीं करूँगा और मैं सिर्फ आपकी आंखों में देखूंगा. और मैं चाहता हूँ कि आपने मूवी देखी हुई है. जी. ओके. तो आप इस मूवी में से कोई सा भी एक सीन, किसी भी एक सीन के बारे में सोच लीजिए अपने दिमाग में. मैं सोच रहा हूँ, मैं वो कर भी रहा हूँ. अच्छा. सही. ओके. और एक दफ़ा आप प्लीज़ मेरे लिए, अगर हम ऐसे मूवी का शुरू का पार्ट सोचें और फिर एक दफ़ा जल्दी से फॉरवर्ड करके आप एंड पे आ जाएं. एक दफ़ा जल्दी से, तो शुरू का पार्ट अपने दिमाग में जल्दी से फॉरवर्ड करें और एंड पे आ जाएं. अच्छा, सही है. आप एक पार्ट के बारे में सोच रहे हैं और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि समहाउ एक पार्ट है जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हैं. नहीं. अच्छा, सही है. बट दिस सीन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ऑब्वियसली जो भी मूवी उसमें एक हीरो हीरोइन होता है, जो भी होता है, मगर इसमें मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या है, क्योंकि मैं बोला कि मैं इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं करूंगा. मैं सिर्फ आपकी आंखों में देख के पता लगाना चाहूँगा. बट देयर इज समथिंग रिलेटेड टू almost like a poster or a painting in some way, one way or the other. Would that make sense? सेंस बनता है कि कोई पेंटिंग, मतलब जो हीरोइन है वो तो पेंटिंग की तरह है. जो हीरोइन है वो पेंटिंग की तरह है. अच्छा, सही है. ठीक है. इतनी हसीन है वो. इतनी हसीन है हीरोइन की वो पेंटिंग की तरह. सही है. चलिए इस मूवी के एंड की तरफ आ जाएं. और अब अपना हाथ आप मेरे हाथ में इधर रख दें और सिर्फ सोचें कि मूवी, अगर मैं मूवी का एंड देख लूँगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा समवॉट कि कौन सी मूवी है. सही है. तो अब इसके एंड के बारे में सोचें और सिर्फ इस रूम को ट्रांसफॉर्म कर दें उस एक्सपीरियंस के अंदर जो इस मूवी के एंड में हो रहा है. ठीक है, हो गया. बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है. Would that make sense? Yes. And there's a lot of movement like water because there is a ship that's going into the sea because he's thinking of the movie Titanic, I think. Yes? ये है जी. Oh my God. यार अभी एक सेकंड थोड़ा अपने होश हम संभाल लेंगे. हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और होपफुली हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay with us. वेलकम बैक. माही मेंटलिस्ट शाहिद खान है हमारे साथ. वक्त बहुत कम है तो शाहिद प्लीज गो.
اچھا جی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مومنٹس کو اس کیوب کو ابھی مکس کیا تھا, بالکل, اینڈ اٹ از کمپلیٹلی مکسڈ اپ رائٹ ان فرنٹ آف یو. تو آپ ایک دفعہ پھر اسٹاپ واچ نکالیں گے, اور اب میں کروں گا یہ کہ میں اس کی ساری سائڈس 7 سیکنڈس کے اندر میمورائز کرنے کی کوشش کروں گا, 7 سیکنڈ کے اندر. تو جیسے آپ گو بولیں گے, بیسکلی میں میمورائز اس لیے کر رہا ہوں, آپ کو بتاتا چلوں, میں میمورائز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کیوب کو میں ایگزیکٹلی اپنے دماغ میں ریکریٹ کر لوں, کیونکہ میں اب اس کو اٹیمپٹ کروں گا بغیر دیکھے سالو کرنے کی. تو کچھ لوگ بولتے ہیں کیا کس طرح ہو سکتا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کو میمورائز کر لوں گا ساری سائڈس کو, سیم کیوب میرے دماغ میں آ گیا, تو اب اگر میں آنکھیں بند کر کے کوئی موو یہاں پہ کروں اور سیم موو دماغ میں کروں, اور ساری کیوب کے جو مووز ہیں اس کا ٹریک رکھوں اپنے دماغ میں, تو اسینشلی جب کیوب میرے دماغ میں سالو ہوگا تو میرے ہاتھ میں بھی ہو جانا چاہیے. صحیح ہے, اوکے. سو اب آپ میری آنکھوں پہ, یس, اینڈ جب آپ گو بولیں گے تو میں اسٹارٹ کر دوں گا, اور پلیز خاموش رہیے گا. اوکے, بالکل سب خاموش. مبشر آپ بھی ریڈی سیٹ گو. بالکل. Boss. That is now entirely solved. مجھے اسٹوڈنٹ رکھ لو یار, on all 6 sides. اسٹوڈنٹ رکھ لو, کیسے کرتے ہو یار؟ اچھا گروجی, یہ سائنس ہے یا میٹا فزکس ہے, کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ آپ اس کو, yeah, is this some kind of drug that you have given us? No. اور اگر نہیں ہے تو دے دو. اچھا صحیح, but it's just شہیر جی, yes جی. مبشر آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ پاناما کیس بھی سالو کر سکتے ہیں ایک ہاتھ پہ ایسے, پاناما کیس. اچھا یہ سیریسلی سائنس ہے میٹا فزکس؟ بیسکلی اگر اس کی میں آپ کو ایکسپلین دیتا ہوں اس کے اوپر, کہ میں آپ کے ساتھ جو پہلے بھی چیزیں کری اور آپ کے ساتھ بھی کری, آئی ہیو بین ریئلی انٹویٹیو ایز اے چائلڈ. میرا انٹویشن بہت اسٹرانگ ہے, تو وہ مجھے ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے. بٹ دس ہیز آل ٹو ڈو ود having a good memory. So I have a photographic memory, تو اگر میں کوئی چیز دیکھتا ہوں, so I can take an instant snapshot of it in my mind and I can remember it for days and days. یار یہ ہمارے کام میں تو بہت فائدے مند ہے. People often get freaked out. میں میاں نواز شریف یا کسی سے بھی اپیل کروں گا کہ جب بھی نریندر مودی ٹائپ لوگوں سے یا ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں سے مذاکرات ہوں, شہیر خان کو ڈیلیگیشن میں شامل کیا جائے, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس وقت ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. بائی دا وے آپ اگر اس کو ہاف سیریسلی بول رہے ہیں, سو یو ایس ایس آر کے پاس ایک باقاعدہ سائیکک ڈویژن ہوتی تھی ڈیورنگ دا کولڈ وار, جن کا کام ہی یہی تھا. اچھا کوئی شو وہ ہے آپ کا؟ اچھا ہاں, میں آپ کو میں بتا دوں یا آپ بتاتے ہیں؟ سو اگر آپ لوگ جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں ابھی, اگر آپ کو یہ پرسنلی ایکسپیرینس کرنا ہے تو ڈسمبر 9th 10th اینڈ 11th کو میرا لائیو تھیٹریکل شو ہے 2 گھنٹے کا. ابھی تو میرے خیال سے آپ نے 5 منٹ یا کچھ دیکھا ہے, تو میں ٹائپ کی چیزیں لگاتار 2 گھنٹے کر رہا ہوں گا, اور پھر اس میں آپ آ سکتے ہیں. میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی الگ الگ چیزیں ٹرائی کروں گا. یہ ایف ٹی سی کراچی میں ہے, فائنانس ٹریڈ سینٹر کراچی میں ہے. آپ کو آپ بتا دیتا ہوں 9, 10, 11 ڈسمبر. ویب سائٹ ہے www.funkam.com. میں تو جاؤں گا ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہفتے کے روز, اور آپ بھی آئے. اینڈ یار تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, ویل ڈن. اینڈ آپ کو خدا حافظ.